اسلامک تعلیمات کو دور جدید کے مطابق سمجھنے کے لیے اسلامک ریسرچ اسکالر محمد تصور صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ سب کو پالنے والا وہ ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں آپ ثنا کرتے ہوئے اللہ کی ذات کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، اس کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، اس کے ساتھ راز و نیاز کر رہے ہیں، تو آپ جس وقت یہ کہہ رہے ہیں تو آپ کا یقین ہونا چاہیے کہ وہی رازق ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی عزت دینے والا ہے، وہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے، تو وہ مجھے بھی عطا فرما دے گا۔ جب آپ رب العالمین کہتے ہیں تو سب کا پالنے والا، سب کا پروردگار وہی ہے، وہی دینے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس وقت آپ اپنے گناہوں کو ذہن میں رکھیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو گرنے چاہیے، آپ عاجز ہو جائیں کہ پروردگار مجھ سے جو بھی ہو گیا، غلط ہو گیا، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ جب آپ یہ کہیں تو آپ کے ذہن میں قیامت کا دن ہونا چاہیے، اور اس وقت بھی آپ نے اسی طرح کھڑے ہو کے اپنی ہر چیز کا ذرے برابر پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے اس کا حساب دینا ہوگا، تو آپ اس دن کو اپنے ذہن میں لے آئیں۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد لینے کے لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اے اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ آپ کہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہی چیز ہو کہ میں پروردگار تیری عبادت کر رہا ہوں، تجھ ہی سے مدد چاہ رہا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھے رستے پر چلا۔ یعنی اس وقت آپ نے جس وقت یہ کہنا ہے تو آپ نے اپنے ذہن میں سوچنا ہے کہ مجھے پروردگار استقامت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ جو نماز ہے، یہ جو روزہ ہے، یہ جو حج ہے، یہ جو زکوٰۃ ہے، اور یہ جو اسلام کے اوپر چلنا ہے، یہ ایک پروسیس کا نام ہے، یہ ایک لمحے کے لیے نہیں ہے، یہ ساری زندگی کا پروسیس ہے جسے اپنانا ہے، اور اس کی دعا کرنی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار مجھے اس رستے کے اوپر قائم و دائم رکھ، اسی رستے کے اوپر مجھے چلاتے ہوئے رکھ۔ اور یہ رستہ کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن آگے اللہ کی ذات نے فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے رستے پر چلا جن کے اوپر تو نے اپنا انعام فرمایا۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ انبیاء کرام ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں، ان کے رستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کے رستے پر چلا جو تیرے غضب میں مبتلا ہوئے، اور نہ گمراہوں کے رستے پر چلا۔ تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ پوری دعا کر رہے ہیں اور اللہ کی ذات کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ آگے آپ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ یکتا ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا گیا نہ اس سے کوئی جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی بھی ہمسر نہیں ہے، اس کے برابر کوئی بھی نہیں ہے۔ جب یہ کہتے ہیں اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جاتے ہیں، تو آپ رکوع میں کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، پروردگار پاک ہے میرا پروردگار سب سے بڑی عظمت والا۔ سمیع اللہ لمن، 3 دفعہ کہتے ہیں، پھر آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے سیدھا کھڑا ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کی سنی جس نے اس کی تعریف بیان کی۔ ربنا لک الحمد، پروردگار میں تیری خوبی تیری حمد بیان کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، سجدے میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ کہ پروردگار تعداد میں آپ نے کہنا ہے کہ تیری ذات سب سے اعلیٰ ہے، تیری ذات تیری شان سب سے اعلیٰ ہے۔ دوسری رکعت میں جس وقت آپ تہجد میں بیٹھتے ہیں، تشہد میں بیٹھتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام زبانی عبادتیں، فعلی عبادتیں اور مالی عبادتیں پروردگار للہ تیرے لیے ہیں۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو، السلام علیکہ ایہا النبی، سلامتی ہو آپ پر اے نبی، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور سلامتی ہو ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر۔
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, ऐ अल्लाह रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। इन्नका हमीदुम मजीद, कमा सल्लैता अला इब्राहीम, जैसे कि तूने रहमत भेजी इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, वाला आल इब्राहीम, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल पर। इन्नका हमीदुम मजीद, बेशक तू तारीफ़ किया गया बुजुर्गी वाला है। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, परवरदिगार बरकत दे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल को, कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, जैसे कि तूने बरकत दी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल को, बेशक तू तारीफ़ किया गया बुजुर्गी वाला है। रब्बी जालनी मुक़ीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, परवरदिगार मुझे और मेरी औलाद को नमाज का पाबंद बना। रब्बना व तक़ब्बल दुआ, परवरदिगार मेरी दुआ को कबूल फरमा ले। रब्बना ग़फ़िरली व लिवालिदैया, परवरदिगार मेरी बख्शिश फरमा, मेरे वालिदैन की बख्शिश फरमा। वलिल मुमिनीना, और तमाम उम्मत मुस्लिमा के मोमिन मुसलमान बच्चे बूढ़े मर्द औरतें सबकी बख्शिश फरमा। यौम यक़ूमुल हिसाब, उस दिन जिस दिन हिसाब होगा यानी क़यामत वाले दिन। उसके बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, सलामती हो आप पर और अल्लाह की रहमतें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, सलामती हो आप पर और अल्लाह की रहमतें। इस तरीके से आप जब दुआ, आप नमाज पढ़ रहे हैं, आप अल्लाह की ज़ात के साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ रहे हैं, उसके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, आप उसके साथ राज़ो नियाज कर रहे हैं, उसकी हम तो सना भी बयान कर रहे हैं, उसके महबूब को भी नहीं भूले, उसके महबूब पे भी दुरूद व सलाम भेज रहे हैं, और अपनी दुआएं भी अल्लाह की बारगाह में रख रहे हैं। ये वो ज़बरदस्त मेथड है जिसके ज़रिए से आपका ताल्लुक़ अल्लाह की ज़ात के साथ जुड़ता है। जिस वक्त आपको एक एक लफ्ज़ का मतलब पता होगा तो आप खड़े होंगे, आप नमाज पढ़ने के लिए खड़े होंगे, आपका ताल्लुक़ जुड़ेगा तो आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा, आप मुतमिन होना शुरू हो जाएंगे, आपको एक सुरूर आएगा, और आप आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त ऐसा आएगा कि आप रह नहीं सकेंगे नमाज पढ़े बगैर। आप अल्लाह की ज़ात के साथ ताल्लुक़ जोड़े बगैर नहीं रह सकेंगे, आप अल्लाह की ज़ात के साथ गुफ्तगू किए बगैर नहीं रह सकेंगे। आपको दूसरे लोगों के साथ गुफ्तगू करने में मज़ा ही नहीं आएगा। आहिस्ता आहिस्ता आपको सुकून आना शुरू हो जाएगा, फिर इसकी मंजिलें हैं, फिर आपको खुशबू भी आना शुरू हो जाएगी, फिर आपको रोशनी भी नज़र आना शुरू हो जाएगी, फिर आपको ये भी हो सकता है कि कभी अल्लाह की ज़ात मेहरबानी फरमाए तो आपकी तवज्जो, आपका इस्तगराक जब बढ़ेगा तो कभी अल्लाह की ज़ात पर्दे हटा के आपको नमाज के दौरान ही अपना प्यारा मक्का शरीफ दिखा देगी, कभी मदीना शरीफ प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अनवर दिखा देगी, और नमाज के दौरान ये सारा सिलसिला भी हो सकता है। ये उसके ऊपर जिसके ऊपर उसकी अनायात होती हैं, जो पुरखलूस होता है, जो मोहब्बत के साथ अल्लाह की बारगाह में हाजिर होता है तो उससे अल्लाह की ज़ात इस तरह की अनायात से नवाजती है। उम्मीद है आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आता है तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये बेहतर लगा, ये मेथड बेहतर लगा, तो आपने क्या करना है, आपने अपने दोस्तों के साथ, अज़ीज़ व अक़ारिब के साथ, सबके साथ शेयर करें। जितने लोग भी इस तरीके से नमाज पढ़ेंगे तो उनका जो है वो ताल्लुक़ अल्लाह की ज़ात से जुड़ेगा, तो ये सदका जारिया होगा। एक बात ज़हन में रखिएगा कि आप ये लाजमी नहीं है कि आपने हर लफ्ज़ के साथ आप तर्जमा पढ़ें, मैं तो इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मगर आपने याद इस तरीके से करना है कि आपको एक एक लफ्ज़ का जिस वक्त आप पढ़ रहे हों तो आपके दिमाग में उस लफ्ज़ का मतलब आ रहा हो, तर्जमा आ रहा हो। आपने इस तरीके से पढ़ना है। जिस तरह आप ही कहते हैं तो वो आपके जहन में आ जाता है, शी कहते हैं तो कोई फ़ीमेल जहन में आ जाती है। इंग्लिश में जिस वक्त आप कोई भी अल्फाज बोलते हैं तो आप उसका उर्दू का तर्जमा आपके दिमाग में होता है, आपके जहन में होता है। इसी तरीके से आपने अरबिक को इतना याद करना है, लफ्ज़ ब लफ्ज़ इतना पढ़ना है, इतना अपने दिमाग में बिठा लेना है इस नमाज को, नमाज के अल्फाज के मतलब जो हैं उनको, कि आप अरबिक में पढ़ रहे हों और आपको पता हो कि मैं अल्लाह की बारगाह में क्या बात कर रहा हूँ, क्या गुफ्तगू कर रहा हूँ।
کیا اس کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہوں، کیا اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیج رہا ہوں؟ تو اس طریقے سے آپ نے یہ کرنا ہے۔ تو اللہ کی ذات مجھے، آپ کو اور ساری امت مسلمہ کو اپنی رحمتوں سے، اپنی برکتوں سے نوازے۔ اللہ کی ذات غزہ کے اندر موجود جو بچے ہیں، جن کے اوپر عورتیں ہیں، جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، انہیں اللہ کی ذات ان کے لیے آسانی فرمائے، مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔